वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृतमई गोद विच दूरों नेड़े उलझन करके शाम के दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। आओ इन्हां घड़ियां नूं सफलियां बनाइए। सतगुरां दी पावन अमृत कथा दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी। शमशान भूमि विच मुल्लां जी गुरु नानक साहब जियां ते मंत्रां जंत्रां दी झाड़ फूक कर रहे हैं। जदों सच्चे पातशाह की समाधि ना खुली, कुछ जंत्रां नूं अग ला के नासका कुल धुआं कीता। सतगुरां ने नेत्र खोले ने, मुल्ला कहंदा कौन है तू? गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह मुस्कुराए, अमृत रसना तो सतगुरां शब्द आखिया, त्रिग तिन्हां दा जीविया जो लिख लिख वेचै नाओ, खेती तिन की उजड़ै खलवाड़े क्या थाओ। इन्हां बचनां नूं सुन के मुल्ले ने रौला पाया, कहंदा वेखिया जिन भूत बोल पिया। फिर उस सतगुरां नूं बार-बार टॉर्चर करदा है। सच दस तू कौन है ते कित्थों आया? गुरु नानक साहब महाराज कहंदे मारू महला पहला, कोई आखे भूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। जदों कि अमृत बचन सतगुरां ने उचारण कीते, सतगुरां दे सामने बैठा मुल्ला पानी पानी हो गया। ये कह लो हाथ गिले कर कर सतगुर मुल्ला दे मुंह ते चपेड़ा मार गए। अमृत बचनां दे बाण जदों गुरु पातशाह ने मारे, मुल्ले नूं कुछ गल्लां समझ आउंदियां ने, कुछ उत्तों लग जांदियां ने। दुनिया लई तमाशा बनिया, पर मुल्ले ने अज मरना होया। इत्थों तक आप जी ने पावन प्रसंगां नूं सरवण कीता। आओ कुछ समा मन चित व्यक्तियां नूं एकाग्र चित बनाइए। पाओ प्रेम दी सांझ, गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। दोहरा सुनहु मलाना कान दे, सवै दीवाना होए, लख साहिब के भै बसै, अवर न जानहि कोई। तीन दुनिया के मालक साहिब बख्शिंद गुरु नानक साहब। जिस वेले सुभावक रसना तो अमृतमय बचन आख रहे ने, सुल्तान तो लोधी दी वो कब्रस्तान मसाण विच सतगुरां ने ये शब्द उचारिया सी, कोई आखे भूतना भूत है बेटा। मुल्लां दा सवाल सी तू कौन है? मर्द कहंदे कोई मैनू भूतना कह दिंदा है, किसी ने मैनू बेताला जिन आखिया, कोई मैनू आम आदमी आखदा है, कोई मैनू बेचारा कहंदा है। पर असल में सचमुच भया दीवाना शाह का नानक औराना। मर्द कहंदे मैं उस शाह अकाल पुरख परमात्मा दे प्यार विच बौरा झल्ला हां। जद तक ये झल नहीं चढ़ता उदों तक अंदर का आनंद नहीं बनता। मुल्ला जी तुसीं किस भूत नूं मिलना चाहो? असल दे विच भूत दा अर्थ की है?
ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਗੋਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਭੂਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਭੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਭੂਤ ਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਭੂਤਕਾਲ ਜੋ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੂਤ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਮਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਝੱਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਦਾ ਭੁਲੇ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਰਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਰੰਗ। ਭਾਈ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਤਾਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਭੂਤ ਕਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭੂਤ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਤਾਲ ਜਿੰਨ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਫੂਕ ਝੂਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਮੀ ਛੋਰ ਕੈਸੀ ਗਹਿ ਫੀਕੇ ਰਸ ਕੋ ਸੰਗ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਫੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲਗੇ, ਡੂਬੇ ਸੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮਰਨ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਸ ਅਕਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਰ ਪਾਮਰ ਅਨਜਾਣ ਜੇ ਅਸ ਬਿਦਤ ਨਹਿ ਬਤਾਏ। ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਾਮਰ ਕਹੀਏ ਨੀਚ ਲੋਕ? ਨੀਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਨੀਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੀਚ ਹੈ। ਜਾਤ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਖਾਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਰਬਾਂ ਕਰਬਾਂ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਜੇ ਸੋਚ ਕਾਂ ਵਰਗੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਨੀਚ ਪੁਣੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਨੀਚ ਲੋਕ, ਪਾਮਰ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਉਹਦੀ ਵਿਦਿਆ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਜਾਂ ਕਸੂਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸਮਤ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਪੇ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਸਭ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਏ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੂਤ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਤਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਭੂਤ ਬਿਤਾਲ ਕੀ ਬਾਵਰਾ ਆਨ ਅੱਲਾ ਬਨਹਿ ਕਾਏ। ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੂਤ ਬੇਤਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਵਰਾ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿਤਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਡੀਅਟ ਕਹਿ ਦੇ, ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਦੇ, ਬੇਵਕੂਫ ਆ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਕੋਈ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿਤਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਕਹਿਤਾ, ਸੰਸੀਅਰ ਕਹਿਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣੀ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਭੂਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਲੋਕੀ ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਝੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਐਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਚੁੱਕ ਸੋਟਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਉਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਪਰਖਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਖੇ ਗਲਤਾਨ। ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਗਰਸੇ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਝਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਨਾਸਾ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਣਾ ਚੰਦਰਯਾਨ ਭੇਜਦਾ, ਰੋਵਰ ਭੇਜਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, O2 ਗੈਸਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੋਜੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਜਪ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਗਾਇਆ ਜਗਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਮਰਦ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੁੱਲਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵਾਦ ਘਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਮਲਾ ਕਹਿਣ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰ, ਨਹਾਇਆ ਕਰ, ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ? ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਲੰਘ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕ 'ਚ ਮਿਲ ਜੇ, ਓਏ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਹਾਇਆ ਕਰ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਗਲਾ ਪਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰੌਣ ਲਾਉਂਦਾ, ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਹੋਊਗਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਏ, ਕੀ ਬਣਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਮੰਦ ਦੁਖ ਪਾਵਈ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਨਿਦਾਨ। ਭਾਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਮਰਿਆਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਆਗੇ ਪਾਛੈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜਨਮੈ ਮਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕ, ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਹਨ। ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਸ ਪਰ ਘਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣ,
ਸੋ ਭਿੰਨ ਭਈ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮੁੱਲਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ, ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਤੰਤਰ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜੰਤਰ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਹੱਬ ਬੋਲਦੇ ਕਿਤੇ, ਅੱਖ ਭਰ ਭਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕਾਲਜਾ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਬਿੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਤਾ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਆ ਕਿਹੜੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਭੂਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਆ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ, ਸਹੀ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਉਜੜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਮੁੱਲਿਆ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਖੁਦ ਸਤਿਨਾਮ ਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੁੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਪੜਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਮਨ ਹੋਏ ਉਹ ਲਾਂਬੇ ਹੋਣ ਪਸਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੋਣਾ ਸਦਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ? ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਉੱਥੇ ਤੈਥੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਦਸੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਜ ਧੰਦਨ ਬੰਦਨ ਜਗਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ। ਭਾਈ ਆ ਜੱਗ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਲੈ। ਮੁੱਲਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਭੂਤ ਕੱਢਣੇ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਬਣਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੱਲ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਬੁੱਢਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਫਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ, ਐਵੇਂ ਭਰਮਣਾ ਛੱਡ, ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਅੜਿਲ ਮੁੱਲਾਂ ਤਬ ਕਰ ਬੰਦ, ਬੰਦਨਾ ਪਦ ਕਰੀ, ਬਖਸ਼ੋ ਖਤਾ ਹਮਾਰ, ਭੂਲ ਬਿਨ ਅਨਸਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੁੱਲਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ, ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦਾ ਭੂਤ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਿਆ। ਖੁਦ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਲੱਗੇ। ਆਇਆ ਕਾਜੀ ਵੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੁੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ, ਖੁਦਾ ਮੇਰਿਆ, ਅੱਲਾ ਮੇਰਿਆ, ਐ ਰੱਬ ਸੱਚਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਮੇਲ ਲਹੋ ਦਇਆਲ ਬਈ ਦੁਆਰਿਆ। ਮੁੱਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ, ਰੋਇਆ, ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ, ਐ ਖੁਦਾ ਮੇਰਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਏਵਨ ਮਾਨਵ ਜਾਨ ਦੋਖ ਤੁਮ ਨਹਿ ਰੱਖੈ, ਓ ਭ੍ਰਮ ਦਿਸ਼ ਹੋਇਓ ਆਪ, ਦੋਸ਼ ਰਬ ਮਿਹੀ ਲਖੈ। ਮੁੰਡੇ ਮੁੱਦੇ ਮਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ ਚ ਪਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਦ?
ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਔਗਣ ਤੇ ਐਬ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ। ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਵੇਖ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਲਾ ਜਾਣ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਹੋਏ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਢਹਿ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐ ਰੱਬ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਮਾਨਾ ਭਰਮ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੈਨ ਬਿਨਾ ਕੋ ਸੁਣੇ ਨੈਣ ਕਰਨਾ ਪਈ। ਦਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਦੇਖ ਦੁਰਮਤੀ ਦਲ ਦਈ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਮੁੱਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਓ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਭੂਤ ਕੱਢੀਏ, ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਭੂਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਨ ਭੂਤ ਵਸ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਦਾ ਮੰਤਰ ਲੀਨੋ ਮਨ ਭੂਤ ਵਸ ਲੀਨੋ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭੂਤ ਨੇ ਜੀ? ਮਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੂਤ ਹੈ ਕੋਈ? ਇਹਦਾ ਘੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਪਿਆ ਬੈਠਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਕੀ ਖੋਟ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭੂਤ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਨੇਤਰ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਮਕ ਹੈ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਮੁੱਲਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਮਰਦ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨੇਤਰ ਪਾਏ। ਬਸ ਨੇਤਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਐਸੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਐਸੀ ਜੋਤ ਵਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੇ ਪਾਪ ਦੁਰਮਤ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪੱਧਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏ? ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਪੱਧਰਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਜਦ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੋਣੀ। ਕਿਰਪਾ ਜਦ ਵੀ ਹੋ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਤੀ ਕਦੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਬੜੀ, ਮੇਰਾ ਤਪ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਬੜੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਾਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅੰਤਾਰ, ਨਰਕ ਫਿਰਗ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕਾਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇਗਾ ਜੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਅੰਦਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਪੱਧਰੇ ਮਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੇਤਰ ਭਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਰੂਹ ਦੇ ਫੰਬੇ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੂਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੀ ਸ਼ਾਂਤ ਤਰਕ ਤਮ ਫਟ ਗਇਓ। ਇੱਕਦਮ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਰਕਾਂ ਵਿਤਰਕਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਾਬਟ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ। ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ। ਮਨ ਵਰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਵਰਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਜਨ ਮਨ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਆਖਿਆ, ਨੇਤਰਾਂ ਜਰੀਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਮੁੱਲਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਓ ਮਨ ਮੇ ਬੋ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਜਾਤ ਪੁਰ ਮਿਹ ਪਇਓ। ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਆ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਓ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਠੇ ਪੈਰ ਮੁੱਲਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਭੂਤ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈਏ ਨਾ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁੱਲਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੁੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਈਰਖਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ?
जल मैं जल आए खजाना, त्यो ज्योति संग जोत समाना। गुरु नानक साहब की जोत का किणका मुल्ला जी के उत्ते हो गया, कृपा हो गई, लोगों दी गल्लां दा फर्क पैणों हट गया, जिवें गुरु साहब नूं नहीं सी बनना। हुण मुल्ला जी ने रिपोर्ट देनी सी नवाब साहब कि उस वेले का इलाके का मन्निया परमन्निया मुल्ला सी, जिहदे कोल 101 छोटे लोग तंत्र विद्या सिखदे सी। इस्लाम दे विच सब तो वड्डे पैरोकार सन कि मुल्ला जी सुल्तान लोधी वाले इसे करके भेजिया सी, जिवें स्पैशलिस्ट के वड्डे डॉक्टरां नूं राउंड ते भेजिया जांदा जद कि कोई पेशेंट ज़्यादा सीरीयस हो भी जाओ वेखो बई बचदा जां नहीं बचदा। कहते गुरु साहब नूं चैकअप करने वास्ते मुल्ला भेजे, दवाई बूटी की लोड़ है, उन अकल सोची ज्ञान है जा अनकॉन्शियस जा किसी होर हालात तुरिया फिरदा है। कहते मुल्ला चुप, पिछे भीड़ आउंदी कोई चंगा नहीं लगदा, चुप चपीता आया जिथे नवाब साहब की कचहरी लगी है, शांत बिल्कुल शांत। जब हिरदा शांत होगा तो चेहरा दसूगा बंदा एकाग्र है। असीं कई बार ना कोशिश करते हैं धार्मिक स्थानों की अखां बंद करके बैठो, पर साडा मन दसदा मैं कल पिया किन्ना पिया उत्ते असीं शांत बैठे हैं, पर इस तवी दे थल्ले भांपड़ मचदा विकारां चलदा टिके नहीं जाता। हुण मुल्ला आया कि बड़ी शांति नाल अंदर एकाग्र है, चित्त भरिया अंदर, दिल करदा मैं उसे शमशान विच बह जां, पर होता नहीं। पर समय का नवाब की कचहरी लगी है, नवाब चाहता है शायद मुल्ला जी कोई रिपोर्ट लगे आउगी, भरी कचहरी में दसणगे नानक जी दे हालात की ने। निकटराए के बैठ रटी बिन कपड़ सो, नानक पीर न पीर तीर मत बिकट सो। हुण दरबार भरिया, मुल्ला जी सामने बैठे सारे मंत्री संतरी जिन्ने उहदे कैबिनेट दे बैठे हो। मुल्ला जी इन्ने शांत जिंदगी च कदे नहीं होए, हमेशा कल्पते तड़पते रहंदे सी, नीचा विखाउंदे रहंदे सी, किहनूं मैं की माड़ा कह दियां, किहदा मैं की बिगाड़ दियां। जदों मुल्ला जी बैठे नवाब साहब बड़े प्यार च अदब च आखदे कि रुतबा वड्डा है, तांत्रिक ने मुल्ला ने डिग्रियां कीतियां होईयां ने, आलम फाजल ने। नवाब साहब कहते मुल्ला जी मौलवी साहब फिर कितना ने नानक जी अगों पता की कहता, कहता खुदा हाजिर नाजिर खैर दवा खुदा, नानक जी पीरां दे पीर ने आखो सतनाम। जद मुल्ला दे जुबान तो ये शब्द सुने नवाब हैरान भी लोग ते कहण पीरां दा पीर आ, फकीरां दा फकीर है, एक वो बंदा जिहड़ा काबू करन गया है, भूत कढण गया है, वो ये बोली रिस्पोंड कहता जी मैं ईमान नूं सामने रख के खुदा नूं हाजिर नाज़र जान के कहना, जे इस धरती ते कोई मक्के दा खुदा वसदा है जाके वेखो सुल्तानपुर दी शमशान विच बैठा खो सतनाम। नवाब साहब मैं उस खुदा नूं मिल के आया, ओदे दीदार करके आया हां। भेव न जान है मूड लोक सो लगत है। नवाब साहब दुनिया उन्हां दा भेद नहीं जानदी, जमाना मूर्ख है। बाणी लिखदी है भेद ना जानो मूल साईं जिहा, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਮਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਮਲੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ ਝੱਲੇ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਵਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁੱਲਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੀ ਭੇਦ ਜਾਣਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੁੱਲਾ ਵੀ ਭਰਮਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਦੁੱਖ ਪਛਾਣ ਇੰਦ ਮੇ ਰਖਤ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਲਾ ਰੋਇਆ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤੇ ਮੈਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਹੋਣ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਨ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੈਲੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਮੈਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਸ਼ਵੰਦ ਸੁਖ ਕੰਦ
ਬੰਦਨਾ ਜੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਠਿਕਾਣੇ ਆ ਗਈ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਭਰਮਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ। ਪੂਜਣ ਲਾਇਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਸ ਖੁਦਾਬੰਦ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਹੋਸ਼। ਜਦ ਕਿਤੇ ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸੁਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਣੈ ਸਭੈ ਸੁਹਾਨ ਅਜਾਨਨ ਲੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਮਦ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਬੈਠੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਾਣ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ। ਉਹ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਭਾਵੁਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਤਾ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਚੋਕਦੀ। ਨਵਾਬ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ, ਮੁੱਲਾ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਰ ਖਾਂ ਬੈਠਾ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੋ? ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਰੋਗੀ ਸੀ ਸਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਸਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਸਿਫਤ ਭੂਰ ਮੁਖ ਕਹੀ ਹਦੂਰ ਖਾਨ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿਫਤਾਂ ਥੋੜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 5000 ਦਿਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ ਗਈ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਦ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀ ਗਿਆ ਨਵਾਬ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਂ 760 ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਤਾਣੀ ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਹੀ ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵਾਬ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਕਮਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਮਲ ਚੜ ਗਿਆ। ਓ ਮਨ ਹੋਏ ਸਿਖ ਰਹਿਓ ਪੀਰ ਨਿਜ ਜਾਣ ਕੇ। ਫੇਰ ਨਵਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਪੀਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਖਣ ਨਾ ਭੇਜਿਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਕੌਣ ਪਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਵਾਬ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਹੀਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਬਿਆੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਢਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਲੈ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ। ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਪਿਆ, ਢੀਲ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰੱਬ। ਰੱਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ, ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਆਇਆ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਆਹ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹਉਮੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਖਣ ਨਾ ਭੇਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਬੋਲਤ ਖਾਂ ਸੁਣ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰਤ ਚਿਤ ਮੈਂ ਕਰੋ ਕੌਣ ਅਬ ਕਾਜ ਨਾ ਰੱਖੋ ਬਿਤ ਮੈਂ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਦੁਬਦਾ ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਕਰਨਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਰੱਖਾਂ ਜਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੂਲ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਹੈ, 760 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਯਾਰ ਖਾਂ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਦਾ ਕਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੁਖ ਭਾਖਿਓ ਖਰਚ ਖਰਾਇਤ ਦੀਜੀਏ, ਹੋ ਮੁੱਲੇ ਘਰੀ ਪੁਕਾਰ ਕਵਣ ਵਿਦ ਕੀਜੀਏ। ਨਵਾਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੂਲਚੰਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੋ, ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਓ, 760 ਦੀ ਖਰਾਇਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਵਾਈ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਖਰਾਇਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਰਾਇਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਇਮਾਨਤ। ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਖਰਾਇਤ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਖਰਾਇਤਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਇਮਾਨਤਾਂ ਮੰਗਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿ ਖਰਾਇਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, 760 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਮੰਦਰ ਦਿਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਹਰ ਧਰਮ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੱਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰਖ ਲਿਓ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੌਡੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਲੋ ਦੁਨੀਆ, ਲੁੱਟ ਲੋ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਖਸਾਦਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਆ ਜਦ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਹਨੇ ਡੇਠਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੇ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 760 7,60,000 ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ, ਜਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਈਮਾਨ ਕਿੱਡਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਚਾਹੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ, ਕਿਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਇਸ ਖੈਰੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਨਵ ਕੈ ਬੈਨ ਵਿਵਾਹ ਸੁਨੀਜੀਏ, ਬੁਲਵਾਓ ਜੈ ਰਾਮ ਬੂਝਤ ਲੀਜੀਏ। ਨਵਾਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 760 ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਦਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ 760 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਵਾਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖਿਆ, ਨਵਾਬ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਜਾ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੀਜਾ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 7 ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਯਾਰ ਖਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ। ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮਾਇਆ ਮੂਲਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ, ਹੌਕਾ ਭਰ ਕੇ ਤਾੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਦ ਬਦ ਹੈ ਬਦਨ ਆਪ ਤੇ ਬਿਦ ਕਰੋ, ਹੋ ਪਰ ਬਲ ਲੋਭ ਤੁਮ ਨਾਹੀ, ਪਰ ਬਿਤਿੰਗ ਪਰ ਹਰੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਬ ਭਾਵੁਕ ਹੋਇਆ, ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਾਰ ਖਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਵੱਡਾ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਰਗੜੀ ਜਾਏ, ਜਾਣਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖੁਸਾ ਨਾਮ। ਜੇ
ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ, ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ, ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਕਹਿ ਜਾ। ਧਰਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਰਤੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਨਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਧਰਮ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਥੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਮਨ ਮਾਨੀ ਬੈਨ ਭੂਨ ਮਾਨਵ ਪਠਾ ਲੀਨੋ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰ ਬੈਠ ਗਇਓ ਮਨ ਠੱਠਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਯਾਰ ਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਚੰਗੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਪਈ ਚਿੰਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਮਸੜ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦੇ ਵੀ ਪੱਪਾ ਭਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਜੈ ਰਾਮ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ, ਨਾ ਕਦੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਫਕੀਰ ਲੈਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਮਨ ਡੋਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸਰ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਟੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੈ ਰਾਮ ਨਵਾਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਆਨਨ ਭਨ ਹੀ ਖਾਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਧਨ ਆਹਾ ਹੋ ਤਿਨ ਕੀ ਬਿਦ ਕਿਆ ਕਰੈ ਕਹੋ ਜੇ ਬਿਦ ਲਹਾ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਆ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰ ਲਾ ਦੇ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਖੈਰਾਤ ਧਨ ਖੈਰੀਅਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਚਿੰਤਤ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਕੀਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਪਏ ਆ ਜਿੱਥੇ 5-5 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਹੈ, 500 ਟਨ ਸੋਨਾ ਪਿਆ, 45 ਟਨ ਪਿਆ। ਕੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏ ਪਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇ, ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਅੱਜ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਲੂਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਹੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਵਤਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ 33 ਕਰੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਭੇਜੋ 2 ਮਾਸ ਕਰਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀਰੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਧਰਮ ਬਾੜੇ ਆ, ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਨਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋਏ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਿਓ। ਨਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।